Tractor trolleys can't run on highways. Farmers can go to Delhi by bus, says Punjab and Haryana High Court. Government temporarily blocks 177 social media accounts, web links related to farmers' protests. ਇਹ ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ। Now they need to treat like 1984 Sikh massacre at every city in India, like Nanded, Delhi, where Sikh majorities illegally occupied Gurdwara land as proof of anti-nationalist Khalistani. ये IAS रिटायर्ड है, कोई अनपढ़ या कोई सब्जी फरोश नहीं है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किसानों का आभार, उन्होंने किसान की खाल में छिपे खालिस्तानी उपद्रवियों की गुप्त मंशा को भांप लिया, इसलिए यूपी का कोई किसान नहीं कूदा इस आंदोलन में। हरियाणा के जाट सहित सभी हिंदू किसान भाई भी इस आंदोलन से बाहर हो गए हैं। अब केवल पंजाब के खालिस्तानी आतंकी बचे हैं जिन पर हरियाणा पुलिस का लठ बज रहा है। इन्होंने इस बार हरियाणे के जाटां दे ट्रस्ट नहीं किया है। जिहड़ी शंभू जां खनौरी बॉर्डर के उत्ते लाए ने वो हरियाणे की जाट पुलिस नहीं लाई हुई, सिक्योरिटी दस्ते लाए हुए ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये जिहड़े अग्निवीर खड़े किए ने RSS के वर्कर 4 साल की ट्रेनिंग दे के तो फिर मुड़ के उन्होंने 50 लाख देना। उन्होंने कहा जी उन्होंने भी ऑर्डर किया लियाण दा। US 6 shows solidarity with farmers stir. The American Gurdwara Prabandhak Committee have come out in support of farmers' protest in India, or during a convention held at Gurdwara Dashmesh Tabar Carteret, New Jersey, the Sikh organizations asked the Indian government to pass an ordinance to legalize minimum support price to cover all input costs in addition to 50% overhead premium for 23 crops. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं किसान संघर्ष के हवाले नाल कि शंभू ते खनौरी दियां सरहदां ते जड़ियां कि हरियाणे नाल लगदियां हन, कल की वापरन जा रहा है, इस नूं लै के दुनिया भर दे विच बैठे सिखां दे विच पूरी फिक्रमंदी है और किसान जथेबंदियां वालों ऐलान किया गया है कि वो 21 फरवरी नूं हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली वाल मार्च करनगे। सो की भारत सरकार अकल तो कम लवेगी जां कल इन्हां बॉर्डर ते भारी खून खराबा होवेगा। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो वैसे तो खालसे की साइकी दे विच मनोविग्यान च साडी सांझी चेतना दे विच असीं कदे फिक्रमंद नहीं हुंदे जदों लफज जंग हिंद पंजाब आंदा है। असीं तां हमेशा ही जिहड़ा है वो यही है कि भाई दिल्ली ते बिल्ली दा मारना की है। साडे बजुर्गों ने भी 18वीं सदी दे विच यही फ्रेज दिता सी कि जदों चाहो दिल्ली मार लो, दिल्ली ते बिल्ली दा मारना की है। ये दोनों ही इन्हां दे मूँह ते चपेट सी, क्योंकि बिल्ली मारन नूं भी बामण बहुत माड़ा मनदे सी। जे बिल्ली मार दिओ तां सोने दी बिल्ली दान करनी पैंदी सी बामण नूं ही, तां तुसीं उहदे नहीं तां पता नहीं किहड़ी जून तुहानूं भेज दिंदे सी अगले जन्म च। जदों पंडित नूं आप नहीं पता उहने किहड़ी जून च जाना जां छत्तर किवें सामणे बैठ के खाणे ने। हुण उही हाल असीं कल दा दिन 21 फरवरी, और ये जदों 21 फरवरी का दिन असीं याद करते हैं तो एक जिहड़ा लगभग 100 वरे पहला दा साका ननकाणा साहब भी याद आ जाता है। 21 फरवरी 1921 नूं ननकाणा साहब जिहड़ा लगभग 1849 तो बाद 70 साल तो महंतां दे कब्जे च सी सारे इतिहासक गुरुद्वारे। ननकाणा साहब जिस ਦੇ ਨਾਲ 550 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਕਰਪਟ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ।
ਔਰ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਤੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਟਨ ਹੈ। ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੇ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹੀ ਅਡਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਫਰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਪ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਉੱਲੂ ਰਾਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਮੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਕਾ ਕੌਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਪਿਤਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 2 ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣ ਇਸ ਸਿਰ ਗੁੰਮਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਕਾਂਟ ਰਨ ਔਨ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਫਾਰਮਰਸ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਈ ਬੱਸ, ਸੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਬਲੀ ਇਹੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਔਰ ਇਹ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12-13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਬਲੌਕਸ 177 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੈਬ ਲਿੰਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। 177 ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਵੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਕਅਪ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਭੂਤ ਵੀ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੋਟ ਕੈਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਲਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਖਨੌਰੀ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਚਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾਓ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਕ 1984 Sikh massacre at every city in India like Nanded, Delhi, where Sikh majorities illegally occupied Gurdwara land as proof of anti-nationalist Khalistani। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਲੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਫॉर 1984 ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ PB08 ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ IAS ਰਿਟਾयर्ड है, कोई अनपढ़ ਜਾਂ कोई सब्जी फरोश नहीं है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किसानों का आभार, उन्होंने किसान की खाल में छिपे खालिस्तानी उपद्रवियों की गुप्त मंशा को भांप लिया, इसलिए यूपी का कोई किसान नहीं कूदा इस आंदोलन में। हरियाणा के जाट सहित सभी हिंदू किसान भाई भी इस आंदोलन से बाहर हो गए हैं। अब केवल पंजाब के खालिस्तानी आतंकी बचे हैं जिन पर हरियाणा पुलिस का लठ बज रहा है। हुण इन्हां ने इस वार हरियाणे दे जाटां दे ट्रस्ट नहीं कीता है। जिहड़ी शंभू जां खनौरी बॉर्डर दे उत्ते लाए ने ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਟ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ IAS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਟਕੈਤ ਭਰਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਰਾਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਧੇਰ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੈਣ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ
ਖੌਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਹਮਣ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 1984 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਅਗੇਨ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੌਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਮਸਟ ਪ੍ਰੀਵੇਲ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ JCT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ, 80-90 ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਰਟਰੇਟ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। TV 84 ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, US Sikhs show solidarity with farmers stir, ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ have come out in support of farmers' protest in India. Or during a convention held at Gurdwara Dashmesh Darbar Carteret, New Jersey, the Sikh organizations asked the Indian government to pass an ordinance to legalize minimum support price to cover all input costs in addition to 50% overhead premium for 23 crops. 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ, 3 ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਛਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, 3 ਅੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਕੱਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਥੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, 2-3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਭਾਈ NSA ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।